Hi there, how are you? It's Louis Das from English Easy Louis channel, wishing you well once again through this video. Hope you are all preparing well for your competitive examinations, taking guidance from various resources, maybe through persons and through books and whatnot. Here I am once again in front of you, helping you to understand the type of competitive questions that you would face, especially in IMU, CUT examinations, especially when you are answering questions in English. As I had already mentioned earlier in my previous short, that I will be dealing with the topic known as classes, because there will certainly be a question or questions based on the classes. So unless we understand them very clearly, we would find it difficult to answer and choose the appropriate answer in classes. அன்பு நண்பர்களே, மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. நான் ஏற்கனவே உங்களிடம் கூறியது போன்று மீண்டும் உங்களை இந்த வீடியோ மூலமாக சந்திப்பதில் எனக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோ பதிவின் மூலமாக நான் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன். இந்த வகுப்பானது, அதாவது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனது, இந்த கைடன்ஸ் ஆனது நிச்சயமாக கியூட் மற்றும் ஐஎம்யூ இந்த போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பை ஒத்தியதாக இருக்கும். முக்கியமாக ஆங்கிலத்தில் கேள்விகள் கேட்கப்படும் பொழுது, ஆங்கில இலக்கியத்தில் கிராமரில் கேள்விகள் கேட்கப்படும் பொழுது எப்படி நீங்கள் அதை பயமின்றி சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதலாம், அதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. நான் இதற்கு முன்பதாக ஒரு பதிவை பதிவிட்டிருந்தேன், அனுப்பியிருந்தேன் ஒரு ஷார்ட்ஸ் மூலமாக. அதில் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் என்றால், கிளாஸஸை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்ப்போம் என்று சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் இன்று நான் உங்களிடம் டிஸ்கஸ் பண்ண போவது, அதாவது உங்களுக்கு உதவி செய்ய போவது எது என்றால் இந்த கிளாஸஸை பற்றி நம்ம படிப்போம். புரியுதுங்களா? ஓகே, ஸோ பிஃபோர் வி கோ இன் டு த வீடியோ and the topic in which we are about to discuss, I would like you to recall your mind and refresh your mind to understand what is a class. First of all, what is a class? I am not going to write anything on the board there, but just listen to me. You will be able to understand what is a class. We had already done this in my previous videos. If you want, you can go back to my videos and check. But since it is going to be a session for competitive examinations, I would like to help you to remind your practice before, so that you can recall, or if you didn't, this is an opportunity for you to remember what is a class and what are different types of classes, and how would the questions be asked in classes in competitive examinations. All these things will be dealt in this video. Okay, now again let me come back to the question, what is a class? We all know that class is a group of words in which you will find a subject, verb and an object, and of course the meaning will not be complete. The meaning will not be complete. That's why it is known as a class. If you have a complete meaning, then it will be called a sentence. But let us not go into the sentence as such. We will restrict to our classes alone in this discussion. The classes அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, classes வந்து ஒரு group of words இருக்கும். அதில் subject எழுவான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சப்ஜெக்ட் இருக்கும், வெர்ப் இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஆனால் வந்து இதுக்கு முழுமையான அர்த்தம் கிடையாது.
இது ஒரு முழுமையான அர்த்தம் உள்ள ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து வாக்கியம் நம்ம சொல்லுவோம். அதனால தான் இதை வந்து கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது சென்டென்ஸை விட ஒரு படி குறைந்த எண்ணிக்கைகளுடைய வார்த்தையினுடைய சொற்களினுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கும் பொழுது இதில் ஒரு 4 விதமான கிளாஸஸ் இருக்குது. See, when we study about classes, we must also remember to identify and understand various types of classes. ஏன் அப்படின்னா இந்த 4 வகையான கிளாஸஸுமே அந்த கிளாஸஸ் அடிப்படையில் தான் வரும். பட் இன் ஜெனரல் when you talk about classes, there are only 2 types of classes. என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து மெயின் கிளாஸ், அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ், டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Now the classes that we are going to study, we are going to learn about all these classes are known as dependent classes. Now when will they have their complete meaning? Only when they are written along with the main classes. இப்போ அதையும் மெயின் கிளாஸ் தான் சொல்கிறோம் நம்ம, புரியுதுங்களா? அதையும் மெயின் கிளாஸஸ் தான் சொல்கிறோம். மெயின் கிளாஸ் ஆல்சோ இஸ் நாட் அ சென்டென்ஸ். இப்போ அந்த மெயின் கிளாஸுக்கு எப்போ முழு அர்த்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னா when it is written along with the subordinate class அல்லது டிபெண்டன்ட் கிளாஸோட சேர்ந்து எழுதப்படும் பொழுது தான் அதுக்கு அது முழுமையான அர்த்தம் கிடைக்கும். ஸோ தட் யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ரிமெம்பர் திஸ். ஓகே, நவ் இப்போ கிளாஸஸ் பற்றி நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் அ கிளாஸ்? Class is a group of words that has got a subject, verb and an object, and it is a dependent class. அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ there are 4 types of classes we must remember. There is an adjective class, there is an adverb class, there is a noun class, and there is a relative class. இப்போ இது ஒன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸில், அட்வர்ப் கிளாஸில், நவுன் கிளாஸஸில், ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸில் பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குது. அதில் சில வகைகள்லாம் இருக்குது. அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பட் இந்த வீடியோவில் we are going to restrict ourselves only to understand what is an adjective class and how would you find an adjective class in a given sentence and how will they appear to you in competitive examinations. போட்டித் தேர்வுகளில் இந்த கிளாஸஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கப்படும், அதை எப்படி ஒரு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியத்தில் இதை வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்போ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ லெட் மீ டெல் யூ வாட் இஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். இப்போ வி ஆல் நோ வாட் இஸ் அ கிளாஸ். கிளாஸ்னால் நமக்கு என்னன்னு தெரியும். பட் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி we all know what is an adjective. Adjective என்ன? Adjective is one of the parts of speeches, one of the parts of speech that gives us more information about a noun or a pronoun. அதாவது அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன? இது வந்து பெயர் உரிச்சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. புரியுதா? பெயர் உரிச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது செய்யக்கூடிய வேலை என்ன? இந்த அட்ஜெக்டிவ் வந்து நமக்கு பெயர் சொல்லை பற்றியோ அல்லது பிரதி பெயர் சொல்லை பற்றியோ இன்னும் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க, வாட் இஸ் அ நவுன், வாட் இஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ் கோயிங் டு டூ, அது ஹூ இஸ் அ சப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட் எப்படிப்பட்ட ஆள், இந்த நவுன் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்கிறது தான் இந்த அட்ஜெக்டிவ். ஸோ அட்ஜெக்டிவ். இப்போ அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கிளாஸுங்கிறத நமக்கு தெரியும். இப்போ இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்போ சிம்பிள் டெஃபினேஷன் என்ன அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்னா, an adjective class will give us an information about the work done by the subject in the group of words that they refer to, அல்லது about the noun or the pronoun they refer to. அவ்வளோதான். adjective class அப்படின்னா என்னன்னா, அதாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு வாக்கியத்தில் நவுனை பற்றி இன்னும் அதிகமாக ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நமக்கு சொன்னிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் adjective class. ஸோ இப்போ இந்த அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இப்போ கிளாஸஸ்லாம் எப்படி பெரும்பாலும் ஆரம்பிங்க அப்படின்னா, they will begin with the, because since they are all dependent classes, அது வந்து பெரும்பாலும் எப்படி இருக்கும், பெரும்பாலும் இல்லை 99% எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, they will begin with the subordinating conjunction.
இப்போ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லி நம்ம கிளாஸில் படிச்சிருப்போம் ஏற்கனவே. சின்ஸ் தேர் ஆல் டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ், தே வில் பிகின் வித் சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸ், சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். அதெல்லாம் என்னது? though, even though, although, as soon as, all the WH questions you can make use of them. If, unless, இதெல்லாம் வந்து சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். இதை கொண்டு தான் ஆரம்பிக்கணும். அப்போ இது ஒரு அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, the characteristics of an adjective class is one, they will begin with the words like that, which, whom, whose, who, இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கொண்டு ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது எப்போ எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா, நவுனுக்கு அப்புறம், அதாவது ஒரு வாக்கியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்தில் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்தாப்புல இந்த ஒரு கிளாஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அதை அண்டர்லைன், அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா அந்த சபார்டினேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன், அந்த சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட், இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும். இப்படி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய க்ளூ. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலாக வாட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் இஸ் அபவுட் ஒன்லி நோயிங் அபவுட் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ். நான் இன்னும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரல உங்களுக்கு. அதில் இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வரும். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், அட்ஜெக்டிவ்னா தெரியும், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்னா தெரியும். அந்த அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ இதில் வந்து எசென்ஷியல், நான் எசென்ஷியல் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்குள்ளே நம்ம போகணும். எசென்ஷியல் மீன்ஸ் if an importance given to, if an importance is given to a noun in a sentence, அது வந்து essential பாங்க. if an importance given to the actions, அது வந்து நான் essential, அதாவது அது தேவையில்லை, நம்ம பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுவாங்க. பட் அதுக்குள்ளே நம்ம டீட்டெயிலாக போகணும்னா இந்த வகுப்பை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த செஷனை பொறுத்த வரைக்கும், because let us concentrate ourselves only on understanding what is an adjective class. அதுக்கு ஒரு சின்ன நான் இது மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கேன், அதை நீங்கள் பாருங்கள். தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் வாட் இஸ் அ கிளாஸ். இப்போ இங்கே வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. இங்கே பாருங்க. இப்போ கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி இங்கே ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, சி குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் that has a subject, verb and an object, but it's only part of a sentence. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. as he or she studied sincerely, he or she scored good marks. அதான் நான் கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸுங்க. see, as he or she studied sincerely, he or she scored good marks அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ். but when you take these two classes as one unit, it can be called sometimes as a sentence. பட் இங்கே ரெண்டு கிளாஸஸ் இருக்குது. என்ன கிளாஸ் இருக்குது அதையும் கீழே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்களேன். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? see, as he or she studied sincerely, அது ஒரு கிளாஸ். அப்புறம் he or she scored good marks, அது வந்து இன்னொரு கிளாஸ். இப்போ ரெண்டுமே கிளாஸ் தான். இதில் இப்போ as he or she studied continuously அல்லது hard அல்லது sincerely, அது வந்து என்னது? இட்ஸ் a subordinate class அல்லது dependent class. she scored அல்லது he scored good marks அப்படிங்கிறது main class. but when these two classes are written together, we will have a complete meaning. புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸுங்கிறது. அதாவது ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு கிளாஸோட லிங்க் ஆகி எழுதப்படும் பொழுது that will give us a complete meaning. இப்போ கிளாஸ், இப்போ பாருங்க, அதான் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன். what are the 4 types of classes? there is an adjective class, adverb class, noun class and a relative class. புரியுதுங்களா? இப்போ கீழே நோட்டுன்னு சொல்லிட்டு என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, they are all dependent classes. they are all dependent classes. it can be main class or a subordinate class. ஆனால் எல்லாமே அதுங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ நம்ம அடுத்த டிஸ்கஷனுக்கு வரோம். அடுத்த டிஸ்கஷன் என்ன? வாட் ஆர் வி கோயிங் டு see now? see, as I had already explained, what is an adjective class?
ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். Just go through the definition that I had given about adjective clauses. கீழே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். Just read through. பாருங்க, இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா adjective clause அது வந்து என்னது, group of words that modify a noun or a pronoun. அதாவது adjective clauseனா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு group of words தான் that will modify a noun or a pronoun. Okay, see, அப்புறம் it provides informations for a noun in another part of the sentence. அதாவது நமக்கு அந்த நவுனை பற்றி பெயர்ச்சொல்லை பற்றி நமக்கு இன்னும் வந்து தகவல் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் வந்து adjective clause. இப்போ ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, the cake that she bought was delicious. அதான் சென்டென்ஸ் பாருங்க. see, the cake that she bought was delicious. அங்கே வந்து ஒரு அம்புக்குறி போட்டு காமிச்சிருக்கேன். நான் என்ன காமிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக, நான் வாட் இஸ் a noun here, the cake. இந்த கேக்கை பற்றி இந்த கிளாஸ் தட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா, that she bought இருக்கு இல்லையா, that she bought தான் it is a group of words which is known as the adjective clause. that she bought yesterday தானே, that she bought was delicious. அந்த கேக் எப்படி டெலிஷியஸாக இருந்து சொல்கிறோம். அப்போ அந்த கேக்கை பற்றி நமக்கு இன்னும் அதிக தகவல் கொடுக்குறதுனா இந்த that she bought was delicious, that she bought சொல்கிறது. இப்போ தட்டுங்கிறது இட்ஸ் அ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இயர். இங்கே வந்து இது தட்டுங்கிறது எதை குறிக்குது, இந்த கேக்கை குறிக்குது. எதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்குது, இந்த கேக்கை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது. அப்போ அது வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு. ஸோ திட் இஸ் ஹவ் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அன் adjective clause. அப்போ என்ன சொன்னாங்க பாருங்க, இப்போ ஹவு டு ஐடென்டிஃபை adjective clauses in a sentence. எப்படி இந்த adjective clause கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது கீழே ஒரு 5-6 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ லெட் மீ ரீட் and then I will show you. So how to identify. முதல்ல என்ன சொல்றாங்க, they usually begin with the relative pronoun. அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா யூஸ்வலாக ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனோட ஆரம்பிக்கும். Now what is relative pronouns? All the WH words that begin with persons, அதாவது who, அப்புறம் தட்னு சொன்னால் which, இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன். பிளேசஸை குறிக்கலாம், பட் பிளேசஸ் ஆல்சோ கேன் பி நவுன்ஸ். அப்புறம் who refer to persons, that also refer to places அல்லது the thing that it's referring to. இப்போ usually they begin with a relative pronoun such as who, which or that, இதில் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா they have a subject and a verb. அதான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், adjective clauses will have a subject and a verb. ஆப்ஜெக்ட் சில சமயத்தில் இருக்கும், சில சமயத்தில் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா adjective மாதிரி வரும், அட்வர்பில் முடியும். அது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் they modify or describe a noun or a pronoun. அதான் நான் சென்டென்ஸில் காமிச்சேன், the cake that she bought was delicious. அப்போ அதோட அர்த்தம் என்ன, they modify or describe a noun or pronoun. இப்போ என்னத்தை மாடிஃபை பண்ணது அந்த சென்டென்ஸில், the cake that she bought is the cake that she bought was delicious-ங்கிறதுல அதாவது அந்த கேக் அப்படிங்கிற நவுனை மாடிஃபை பண்ணுது. எப்படி மாடிஃபை பண்ணுது, நேற்று வாங்கினாங்களே அந்த பொண்ணு அந்த கேக் அந்த வாங்கிச்சுலே அந்த கேக்கு தான் டெலிஷியஸாக இருக்குது. தட் இஸ் வாட் இஸ் நோன் அஸ் மாடிஃபையிங் அ நவுன் ஆர் அ ப்ரோனவுன். ஷீங்கிறது ப்ரோனவுனுங்க. தட் ஷீ பாட் எஸ்டர்டே அல்லது தட் ஷீ பாட் வாஸ் டெலிஷியஸ். அப்போ அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் adjective clause. அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா we will identify easily, they are placed after the noun they modify. இப்போ பாருங்கள், இந்த adjective clause எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எந்த நவுனை மாடிஃபை பண்ணுதோ அதுக்கும் பக்கத்துலேயே வந்து அதுக்கு அடுத்தாப்புல அந்த கிளாஸ் இருக்கும். இப்போ கேக்குங்கிறது நவுன், இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கிளாஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். சி, ஸோ இப்படி தான் இது வந்து இருக்கும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நோன் அஸ் adjective clause. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they cannot stand on their own. அதான் சொன்னேன், they cannot stand on their own as a sentence and must be connected to an independent clause.
they cannot stand on their own in a sentence அல்லது as a sentence and must be connected in an independent class அல்லது with an independent class. இப்போ இந்த adjective classக்கு முழு அர்த்தம் எப்போ வரணும், நமக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா when it is written along with the independent class, அதாவது மெயின் கிளாஸ் சொன்னா இல்லையா, அதுதான். இப்போ பாருங்க, நல்லா பார்த்துங்க அந்த characteristics of how to identify adjective class in sentences, அது நல்லா பார்த்துங்க. see ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். இப்போ அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, இப்போ வி ஆர் ஆல் வெரி தரோ வித் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ். அட்ஜெக்ட் கிளாஸ்ன்னு என்னன்னு தெரியும், அட்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு தெரியும், அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். we know what is an adjective, we know what is a class, and now we know what is an adjective class and how will the adjective classes will begin. இதெல்லாம் நமக்கு இப்போ தெரியும். இப்போ நம்ம மெயின் பாயிண்ட்டுக்கு வரப்போகிறோம். Now only we are coming into the main point of the session, main point of the discussion. என்னது சார், இது எப்படி சார் இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்பாங்க, போட்டித் தேர்வில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இங்கே தான் நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுடைய அறிவை பயன்படுத்தி இந்த கொஸ்டினை வந்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம எழுத போகிறோம். எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, பாருங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே இதை ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இதை பார்த்துட்டு then we will go to the other examples. So I have given 2 examples here. See, the students who live in this generation are smart and intelligent. இப்போ அதாவது இந்த அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸுக்கு ஒரு 3 சென்டென்ஸ் உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. கொடுத்துட்டு கீழே அந்த எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஸோ அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ் வந்து எது அப்படிங்கிறது உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன். எப்படி தட்டுங்கிறத வச்சு எப்படி பிகின் பண்ணுது, ஹூங்கிறத எப்படி வச்சு பிகின் பண்ணுது, ஹூம் அப்படிங்கிறத வச்சு எப்படி பிகின் பண்ணுது, அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் வில் கோ த்ரூ திஸ். படித்து பாருங்கள். படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் எங்கே இருக்குது, எப்படி கண்டுபிடிக்கலாங்கிறது உங்களுக்கு தரவாக ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். பாருங்கள். இப்போ சி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, சி the students who live in this generation are smart and intelligent. அந்த வாக்கியத்தில் சி நவுன் எது நமக்கு, the students. அப்புறம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் எங்கே வந்து பிகின் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க, ஆஃப்டர் த நவுன் எழுதப்பட்டுச்சுன்னா அதுதான் வந்து கிளாஸ். இப்போ இது இந்த நான் அம்பு குறியிட்டு காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா, சி as I had marked, இது வந்து எதை குறிக்கிற, ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு இந்த கிளாஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. தட்ஸ் வை இட் இஸ் known as an adjective class. அப்போ அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்க. the leaders, அதுக்கு முன்னாடி the game that was played yesterday ended in a tie. இதுதான் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. the game that was played yesterday ended in a tie. பார்த்துங்க, அது எப்படி adjective class-ஆக மாறுது. why it is known as the adjective class? because the adjective the class வந்து எதை நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண அப்படின்னா the game-ஐ பற்றி கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. அடுத்த சென்டென்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, see the leaders whom we elected will begin their work tomorrow. the leaders, they are the, it is a noun, subject. இப்போ அது வந்து எதை குறிக்குது, the leaders whom we selected. the whom we selected தான் வந்து class. the whom we selected யாரை குறிக்குது, the leaders அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை குறிக்குது. so these words give us more information about the noun. they modify, in other words they modify the noun or a pronoun. புரியுதா? இப்போ இதுதான் வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ். இப்போ கீழே ஒரு நோட்டு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ் கேன் சம்டைம்ஸ் அட் டைம்ஸ் பி எசென்ஷியல் ஆர் நான் எசென்ஷியல். எப்போ இது வந்து எசென்ஷியல் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக இருக்கும், எப்போ இது வந்து நான் எசென்ஷியல் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப, see எசென்ஷியல் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, they provide an essential or important information about the subject of the sentence. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். essential adjective classes, they give us informations about the subject of the sentence. non essential எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, they do not provide essential informations about the subject of the sentence. சப்ஜெக்டை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக சொல்லும் essential, சப்ஜெக்டை பற்றி அதிகமாக நமக்கு சொல்லாது அப்படிங்கிறது. பட் both of them are adjective classes only when a word அல்லது when a group of words give importance to the subject, it is known as
adjective clause. When it does not give us more information about the group of words or about the noun or the pronoun, அது வந்து நான் எசென்ஷியல் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸை நான் வந்து காமிக்கிறதுக்கு இருந்தேன். இப்போ நம்ம எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் இது எப்படி கேட்பாங்க, இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் எப்படி நமக்கு வரும், அதான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, when the questions are asked in competitive examinations, my dears, you should not worry too much. அங்கே வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். They will twist the questions, but all the questions are in our minds with a lot of informations, and the way of asking questions only differ. இப்போ நமக்கு அப்ஜெக்டிவ்னா என்னன்னு தெரியும், கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரியும், அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரியும். இப்போ எங்கே இந்த அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் வந்து பிகின் பண்ணும், எந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் ஒரு சென்டென்ஸில் பிகின் ஆகும், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அப்போ when a question is asked, ஒரு சென்டென்ஸை கொடுத்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ABCD ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த ஆப்ஷனில் பேஸ்ட் ஆன் த சென்டென்ஸ் தட் இஸ் given to you as a question, அதை அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க அல்லது ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கிளாஸ் வந்து என்ன கிளாஸு, அல்லது அங்கே கொடுத்துருக்கிற கிளாஸ் வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸா, அட்வர்ப் கிளாஸா, நவுன் கிளாஸா, ரிலேட்டிவ் கிளாஸ்னு சொல்லி நமக்கு கொஸ்டின் கேட்டுப்பாங்க. அப்போ இப்போ நமக்கு அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி தெளிவாக தெரியும். இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் நம்ம அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ லெட் அஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ். இதை செஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில் I will discuss with you more questions on various classes. இப்போ இதில் நம்ம அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்க்கு வந்து எப்படி கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த 2 எக்ஸாம்பிளை சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸை முடிச்சிடலாம். தென் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐ வில் டிஸ்கஸ் வித் யூ அபவுட் தி நவுன் கிளாஸஸ், அண்ட் இஃப் டைம் permits மேபி இன் another வீடியோ அபவுட் நவுன் கிளாஸஸ், அப்புறம் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த various examples we can easily identify whether the underlined words in the sentence are adjective classes or adverb classes or noun classes. அதை என்னன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், இங்கே கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் கேட்டிருக்கேன். இதுதான் வந்து இப்படி தான் உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் அப்பியர் ஆகும். பாருங்கள், see, இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, choose the appropriate class of the underlined words in the given sentence below. கீழே கொடுத்துருக்கிற அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கிளாஸ் வந்து என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. வாட் இஸ் த சென்டென்ஸ்? The game that was played yesterday ended in a tie. ஏற்கனவே அந்த உதாரணம் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன், அதுதான் சென்டென்ஸ். இப்போ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, A noun class, B adjective class, C adverb class, D relative class. இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். that was played yesterday. இப்போ நீங்கள் இதை அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லிடுவீங்க. பாருங்கள், நானே டிக் பண்ணியிருக்கேன், ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக டிக் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ இப்படி தான் கேட்பாங்க. இப்போ இது ஏன் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் நம்ம சொல்கிறோம்? now we will rectify our doubts. ஏன் அது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் சொல்கிறோம்? it gives more information about the noun. என்ன noun இது? பாருங்க, the game is a noun. இப்போ இந்த நவுனுக்கு அப்புறம் இந்த ஃப்ரேஸ் எழுதப்பட்டிருக்கு, அதனால் இது வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். ஒன்று. ரெண்டாவது காரணம் என்ன? வாட் இஸ் த செகண்ட் ரீசன்? the class that is underlined here modifies the noun game. நேற்று விளையாட்டு டைல முடிஞ்சிச்சு. அப்போ it gives us more informations about the noun game which ended in a tie. புரியுதா? அதனால இது வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். இப்போ இந்த நவுன் கிளாஸா அல்லது அட்வர்ப் கிளாஸா அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போ தெரியும் அப்படின்னா, அதை நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதனால அது வந்து அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ். செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க, this book which I bought yesterday was expensive. this book which I bought yesterday was expensive. இதில் அதே போல தான். see second example, this book which I bought yesterday was expensive. பாருங்க,
இப்போ சென்டென்ஸ் இதான் ஆகும். திஸ் புக் விச் ஐ பாட் எஸ்டர்டே வாஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். அதனுடைய கிளாஸ் வந்து விச் ஐ பாட் எஸ்டர்டே. சரி, அதில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஹவு கேன் வி ஐடென்டிஃபை த அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தில் பார்க்கும் பொழுது விச், தட்டு, அப்புறம் ஹூ அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இப்போ அந்த விச்சில் ஆரம்பிக்கிறது தான் எது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் நமக்கு தெரியும். இப்படி தான் கேள்வி கேட்பாங்க. இப்போ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? See whether it is an adjective class or an adverb class or a noun class or a relative class அல்லது none of the above அப்படி சொல்லுவாங்க. இப்போ நமக்கு இது adjective class நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆன்சர் வந்து டிக் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஏன் அது adjective class சொல்கிறோம்? See this book which I bought yesterday was expensive. அப்போ இந்த புக்குங்கிறது நவுனு, அந்த புக்குக்கு அப்புறம் எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் they give us more information about the book that was bought. That's why it is known as the adjective class. புரியுதுங்களா? See, so this is how you should understand. இப்படி தான் கேள்விகள் கேட்பாங்க. இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா we will become smart in our understanding. Okay? So, with these informations, my dears, let me stop this video. Of course, I have written the question on the board. It is here. The same questions I have written on the board, thinking that it will help you to understand and identify how will the question appear in the competitive examinations. இன்னும் சில சமயத்தில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம அப்புறம் வரும். They will give you a passage. Reading comprehensionல உங்களுக்கு questions வரும். So you will be asked in terms of understanding classes only from the passage that is given to you for reading comprehension. அதில் ஏதாச்சும் ஒரு sentence எடுத்து அதில் class underline பண்ணி they will ask you whether the underlined words are adjective class or adverb class or noun class, relative class சொல்லி கேட்பாங்க. அப்போ அங்கேயும் நம்ம தயாராக இருக்கும். So remember what we have learned today, just a recollection. பாருங்க, we began this session with the explanation of class, then adjective class, characteristics of adjective classes, then how will these questions appear in competitive examinations, and how can we identify the adjective classes in the given sentence in terms of competitive examinations. இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சிங்க. ஸோ இதோட இன்றைக்கி நம்ம adjective class பற்றி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், முடிச்சிடலாம். In my next video, please wait until I come to the next video to explain about the noun classes or adverb classes or relative classes. இதெல்லாம் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப கடைசி என்னோட டிஸ்கஷனில் பார்ப்போம். இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் வந்து இங்கே போர்டில் எழுதி வச்சுருக்கேன். Then you can just see on the board that is just by the side of me. அதை நீங்கள் பாருங்கள், பார்த்துட்டு இதே மாதிரி தான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் நான். அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். தென் before I close this video, I will come back to you with this discussion. பாருங்க இதை see. நான் எழுதியிருந்தா தான் இங்கேயும் கேட்டிருக்கேன், நான் இங்கேயும் எழுதியிருக்கேன், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So the same thing I have written on the board. Okay, so my dears, this is how the competitive questions will appear in examinations. So be smart and be intelligent and be happy. நம்மலாம் எல்லாமே என்ன பண்ண போகிறோம்? ஓகே, ஸோ we are all very intelligent and in these days நம்ம நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுட்டு உட்காந்துருப்போம். இப்போ படிக்கும் பொழுது நம்முடைய சிந்தனைகள்லாம் சிதறாமல் படித்தோம் அப்படின்னா we will understand and gather more and more informations daily based on the studies we do. So with this, let me complete this video, my dears. Continue watching my channel, subscribe it, and then increase my views. Tell your friends to make use of this opportunity. It is availing through me, through various videos. நிறைய வீடியோஸை பாருங்கள், ரிலேட்டட் வீடியோஸை பாருங்கள், நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். Be smart and be competitive in preparing for your examinations. I wish you all the best. Thank you, my dears. See you in the next video.